नमस्कार मु मो मन कथार 105तम अध्याय को आपण मानक हार्दिक स्वागत करुछि। देखी न बकालिका बकालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरी रक्षा के मंते करी करिबा मत करी गति किए मंत विचारी से सहचरी भावे बंचिले कालकु कथा थीब काल कालकु एके तो क्षीण दिन हेला दुदिन दिन नलभु बल्लभ मेलकु रे सहचरी। ए कविताटी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज तांको लावण्यवती कवितारे रचना करिसेंती। से वर्षार आगमन रे आकाश रे जेतेबेले नवजीत मेघमाला को लक्ष्य करी लावण्यवतींकर जो सखी माने लावण्यवती मनरे जो प्रेमिकंकर अवर्तमान जो तांकर विरह वेदना है प्रशमित करने से जहाँ कही कवि एठारे रचना करिसेंती। आपणकर कविंकर रचना शैली तांकर चातुरी ए सब गोटी लक्ष्य करंतु। नव कालिका बकालिका मालिका आली कालिका एमती किपरि भाव में अड़ शब्दर से बारंबार व्यवहार करिसेंती। आमे आउ एक पद को जीवा। बधीर नुहई वीर बोइला तहुदीबर शुणिलिणी पथरे पथर बड़ा बाली पड़ी तो चरणु आशंका पूजेणु नौका नायिका हेले बुड़ीब बेला वृथिए मो पोषे कुटुंब बसाई न देवी नव नदोई पद। एटा वैदेश विलास से रचना करछंती। श्रीरामचंद्र जेतेबेले नदी पार होउछंती बधिर धीवर मना करुच्ची जे आपणकर पदरणु आउ गोटे पत्थर गोटे नौका हो नायिका हो जाइए मु मो नौकार आपन को बसई देवी नहीं जदि ये नायिका हो जाए तो मोर बेड़ा बुड़ीला। आपन देखंतु बधिर धीवर पत्थरे पत्थर नौका नायिका एको किपरि भाव में व्यवहार करछंती अत्यंत श्रुति मधुर होउची। आमे आउ गोटे कथा को जीवा। विभूषण रूपे जाकांति जान विभूषण करी कन्या को आण वाराणसी रे पद देई आसु वरण करीरा मन तो सुसे बोली देले को सीक जे गोली देला प्राय गोली चंदन को कोइले रघुवंशिक जे रघुवंशिक राम। एठी मध्य वैदेश विलास रे जेतेबेले शिवधनु भांगिक राम सीता को आसुचंती बेदी को सीता को जेतेबेले बेदी को अणा जाउची सेतेबेले देखंतु से विभूषण रूप रे कन्या को आनिया पई कहउचंती किए कौशिक मुनि से होचंती विश्वामित्र। आपण गोटे कथा लक्ष्य करेंगे वाराणसी रे वारण माने हाथी सिरे माने मुंड वाराणसी रे माने हाथीर मुंड हेले गणेश। एणु गणेश को वंदना करके वेदिक आनिया पई कहउचंती। एक कथा सुनिक राम को जमी चंदन बोलिले मनरे खुशी हुए से भाया अवस्था गोटे सृष्टि होती रघुवंशी के। देखंतु आपणकर वर्णना चातुरी आउ गोटे आपण देखिबे। देखरे नलिनी 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 रे पूरित भ्रमंती भ्रमरे 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 शोभित विराजी विराजी अछंती मीन भक्षण पाई राजीव राजीव नयना एथि खेला कराई
ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟବତୀ କାବ୍ୟରେ ଏଥିରେ ସିଂହଳର ରାଜକନ୍ୟା ଯେ ରାବଣବତୀ ସେ ପଦ୍ମ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ପୋଖରୀରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମନୟନା ସେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଭ୍ରମରମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ପକ୍ଷୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ସେଠି କିପରି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଖରୀରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ, ସେ କଥାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେ ଅପୂର୍ବ ରଚନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନ 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 ଧନ୍ୟ ଶକୁନ୍ତଳା ତ୍ୟଜିବ, ଜଗତ ନଳିନୀ 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 ଯେବେ ନିରେଖିବ, କୋକିଳ ବୋଧରା ମନ ଭଞ୍ଜନା, ଜଗତ ସୁରଭି 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 ବରନା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ 4 ଥର, ନଳିନୀକୁ 4 ଥର, ସୁରଭିକୁ 5 ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏକ ହେଉଛି କୋକିଳ ଚୌତିସାରେ ଏଇଟା ଅଛି। ଆପଣ ଏଇଟା କୁଞ୍ଜବନରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିରହୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟା ବିରହ ବେଦନା ରାଧା ବିରହ ବେଦନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମନ କଥା କୋକିଳ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ କୋକିଳ ଚୌତିସା ଭଳିଆ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ୟାଙ୍କର ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିରେ ଅଛି। ସେଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଟା କେମିତି ହେଇଛି। କକୁ କକ୍ର କୋକୋ କାକ କାକା କ୍ରକୁ କ୍ରକ କିକେ କକ କେକି କୋକ କିକି କ୍ରିଂ କ କ କ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କର 28 ଥର କ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, କ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ଏବଂ କରେ 14ଟି ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଠି ଅଦ୍ଭୁତ ରଚନା ଶୈଳୀ, ଏମିତି ରଚନା ଶୈଳୀ କୁଆଡ଼େ ବିରଳ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧିରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ରଚନା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କାମ ଉଦ୍ଦୀପକ ଶବ୍ଦର ଏଠି ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମେଘର ଗର୍ଜନ ହେଉ, ଚକ୍ରବାକର ଶବ୍ଦ ହେଉ, ଡାହୁକର ଶବ୍ଦ ହେଉ, ମୟୂରର ଶବ୍ଦ ହେଉ, କୁଆର ଶବ୍ଦ ହେଉ, ଏସବୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀର ପଟୁତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରସିକ ହାରାବଳୀରେ ସେ ଲେଖିଲେ କିପରି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡ଼ୁ, ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର ନ କରନ୍ତୁ, ଏକଥା ସେ କହିଲେ। କରିବ କରୁଣାଏ ପୁସ୍ତକ ମୋର ବିଜ୍ଞ ହସ୍ତଗତ ହୋଇବ, ଅଜ୍ଞ ଜନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ ଗୁହରରେ କେବେ ହେଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହୋଇବ, ଆଖୁ ଅନଳ ହୀରାରେ ନହୀଣ ବିନାଶ, ଉତ୍ତମ ଜନରେ ଯୋଷିତ ନହୀଣ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ସର୍ବଦେଶ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେବଳ ବିଜ୍ଞ ଲୋକଙ୍କ କାନରେ ମୋ ଲେଖା ପଢ଼ୁ, ଆଖୁ ଅନଳ ହୀରାରେ ନ ପଡ଼ୁ। ଆଖୁ ହେଉଛି ମୂଷା, ଅନଳ ହେଉଛି ଅଗ୍ନି, ହୀରା ହେଉଛି ଉଇ। ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଅଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଲା, ମୂଷା କାଟିଦେବ, ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଯିବ, ଉଇ ମଧ୍ୟ ଖାଇଯିବ ମୋ ଲେଖାକୁ। ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନ ପଡ଼ୁ, ଅଜ୍ଞ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ୁ, ବିଜ୍ଞମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିକିରି ସର୍ବଦେଶରେ ମୋ ଲେଖା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ପଟୁତା, କିଏ ତାଙ୍କୁ କେବେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲା ସେ କଥା ଜଣାନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ। କବି ସମ୍ରାଟ କହିଲେ ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ବୁଝୁ, ଭଞ୍ଜ କହିଲେ ଆମେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜକୁ ବୁଝୁ। ତାଙ୍କର ଏତେ ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇକରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗାଏ ତୁମ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା, ଅନ୍ତପୁର ଯୋଷା, ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ବାରାଙ୍ଗନା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ ଗାଉଛି, ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ପଥିକ ଯାଉଛି ସେ ଗାଉଛି, ଅନ୍ତପୁରର ଯୋଷା ଗାଉଛି, ଯିଏ ବାରାଙ୍ଗନା ଅଛି ସେ ବି ଗାଉଛି, ଯିଏ ଚାଷ କରୁଛି ସେ ବି ଗାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ତାଙ୍କର, ତାକୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏକ କଥା ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ
ମୁଁ ମନେ କରିବି ଯେତେବେଳେ ଭୂଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ରଥଙ୍କ ସମୟ ସେଟା ନା ରାଧାରଥ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ସମୟ। ସେ ସମୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ବଙ୍ଗଳାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେ ତାକୁ କହିଲେ ନା ତୁମ ପାଖରେ ଏତେ ଭଲ ସାହିତ୍ୟ ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ରଚନା କରିବ। ଏଣୁ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଆରେ ରଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେତେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜଣେ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ରାଜସିଂହାସନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥିଲେ। ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ରାଜସିଂହାସନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ କବି ସେଇ କାବ୍ୟ କବିତା ଏଥିରେ ରଚନା କରିକରି ସେ ବହୁତ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କବି ସମ୍ରାଟ ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଧାରା କଥା ଶୈଳୀ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲା ସେ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଏସବୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଭାରତ ସର୍ବଭାରତୀୟ କବି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ। ସେ ରାଜସିଂହାସନ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ସେ ଘୁମସରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ବାବଦରେ ଅନେକ ରହିଛି ଯେ ବିବାଦ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ବହୁତ ବିବାଦ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ 1675-76 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ବିଚାର କରୁ। ସେ ଯାହା ହେଉ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ କବି। ତାଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଚୟନ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତରେ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କବିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ନେଇ ଠିଆ କରାଇଛି। ଏହି ରୀତି ଯୁଗର କବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅମ୍ଳାନ ହୋଇ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଜଣେ କବିଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ? କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଭଞ୍ଜ ମଣ୍ଡପଟିଏ କରିଛୁ, କେଉଁଠି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଜାଗାରେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ଏତିକି କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଯିଏ ଏତେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରକୁ ନେଇଥିଲେ ସେହି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂତନ ପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ଜଣାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଯେପରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେ କଳା ନୈପୁଣ୍ୟତାକୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ କୃତି ଥିଲା ତାକୁ ଆମର ପରପିଢ଼ିକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ଆଜିର ମୋର ଏହି 105ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ମୋର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେଇ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।